सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अज के प्राइम टाइम दे विच मैं कदे थानू कोई बेनती नहीं करती, पर अज जरूर करांगी कि अज दा प्राइम टाइम सारा सुनियो, शायद तुहाडी जिंदगी दी सोच नू बदल सकदा है। खबरां असीं नित सुणदे हां, हर दिन कोरोना वायरस, मौतां, नवे केस किन्ने आ गए, सरकार दे नवे हुक्म, बेरोजगारी, कतल, बलात्कार, खुदकुशियां। पर अज दे प्राइम टाइम दे विच असीं अजिही कोई खबर नहीं पढ़ांगे। अज असीं याद करांगे उस इंसान नू जो अज तो 25 साल पहला अज दे ही दिन पंजाब पुलिस ने घरों चुक लिया सी ते अज तक वो इंसान लापता है। पर उस इंसान नू मनुखी हक्कां दी अहमियत समझण वाले रहिंदी दुनिया तक याद रखणगे अते मनुखी हक्कां दे राखे उसदे जीवन तो रोशनी लैंदे रहणगे। बिल्कुल ठीक है कि वो इंसान साडे पंजाब दा ही रहण वाला सी, साडे पंजाबियां दे विचों ही कोई एक सी। जिला तरनतारन दे पिंड खालड़ा विच उसदा घर सी, पर उसदा परिवार पूरी दुनिया सी। उसने एक मिशन विढ़िया सी, पर मिशन दी शुरुआत दे विच ही हुकूमतां थर-थर कंबण लगियां सी। पुलिसियां नू अपने कीते पाप इन्ने डराउण लगे सी कि उस इंसान नू पहला ही मार खपा दिता गया। मिशन हाले उसका पूरा नहीं होया सी, उदा अज तक थौ पता नहीं मिलिया। नाम सी भाई जसवंत सिंह खालड़ा। तुहाडे साडे सब दे विचों बहुत सारे अजिहे होणगे पंजाबी, चाहे बजुर्ग होण जां फिर नौजवान होण जां फिर बच्चे होण, बीबियां होण, भैणां, मावां, जिन्हां नूं नहीं पता कि भाई जसवंत सिंह खालड़ा कौन सी। पर हर किसी नूं ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई जसवंत सिंह खालड़ा कौन सी। भाई जसवंत सिंह खालड़ा नूं भावें असीं सारे नहीं जानते, पर असीं सारे जरूर जानते होवांगे 1984 दा ओ साका जिहड़ा पावन धरती अमृतसर की धरती ते वापरिया सी। सचखंड श्री दरबार साहिब दे उत्ते जदों हमला होया सी 1984 दे उस हमले तो बाद पंजाब दे विच भारती स्टेट दे खिलाफ सिखां दा रोह वध गया सी ते संघर्ष दी लहर चली। उस संघर्ष दा जवाब सरकारां ने अपनी पुलिस दे जरिए बहुत ही अणमनुखी तरीके नाल दिता। हज़ारां सिख पंजाब दे विच मार दिते गए सी ते हर सिख दे कतल नूं पुलिस ने मुकाबले दा नाम दिता, पर उन्हां विचों ज्यादातर पुलिस मुकाबले झूठे मन्ने जांदे ने। खड़कूवाद दी लहर सी, खड़कू मुकाबला भी करदे सी, पर हज़ारां सिख नौजवान अजिहे सी जिन्हां नूं निर्दोषे ही मार दिता गया सी। 1980 दे विच भाई जसवंत सिंह खालड़ा बैंक विच मुलाजम वजों नौकरी करदे सी ते नाल-नाल लोक भलाई दे कंमां दे विच भी रुझे रहंदे सी। नौकरी करदे वक्त भाई खालड़ा नूं पता लगदा है कि उन्हां दे नाल नौकरी करदे 2 सिख नौजवान मुलाजम लापता हो गए ने। जिस तो बाद भाई खालड़ा ने इस मसले नूं जानना चाहिया ते फिर अपनी रहिंदी जिंदगी इसे सेवा दे लेखे ला दित्ती। कुछ दिन बाद भाई खालड़ा नूं पता लगदा है कि जिहड़े उन्हां दे 2 सिख नौजवान कलीग लापता हुए ने, उन्हां दी मृतक देहां नूं अमृतसर दे दुर्गियाना मंदिर शमशान घाट दे विच लिजाया गया। भाल करदे करदे भाई खालड़ा शमशान घाट विच पहुंचे तां शमशान घाट दे एक करिंदे ने दस्सिया कि कदे-कदे पुलिस इत्थे ट्रक भर के लाशां दे लिआउंदी है, कदे-कदे 8-10 लाशां हुंदियां ने, पर रोजाना इस सिलसिला चलदा रहिंदा है। लाशां सारियां सिखां दियां हुंदियां ने। भाई खालड़ा दा दिल कंब उठिया कि पता नहीं पंजाब दे विच किन्नियां मावां होणगियां जिन्हां ने अपने पुੱਤ इसे तरह गवा दिते होणगे। किड्डा कहर है कि उन्हां मावां नूं इह भी नहीं पता कि उन्हां दे पुੱਤਰ सुआह बन चुके ने। भाई खालड़ा ने उसे वक्त ठाण लई कि वो पुੱਤਾਂ दी उडीक दे विच कलेजे फड़ के बैठियां मावां तक इन्नी कुछ जानकारी तां पहुंचा देण कि उन्हां दा पुੱਤ जालम पुलिस ने निर्दोष ही मार के लवारिस लाश बना के साड़ दिता है ताकि वो उसकी अंतिम अरदास तां कर सकण। सालां दा समां लग्या ते भाई जसवंत सिंह खालड़ा पंजाब दे विच खड़कूवाद के दौर दौरान 1984 तो लैके दसंबर 1994 तक मारे गए पंजाबी, जिन्हां दे विच सिख नौजवान, मातावां, बजुर्ग, बीबियां सारे शामिल सीगे। उन्हां दियां 6017 अणपछातियां लाशां दा वेरवा उन्हां ने तैयार कीता, एक लिस्ट बनाई सी ते ये लिस्ट है सिर्फ अमृतसर, पट्टी ते तरनतारन जिलिਆਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ इकट्ठी की गई सी। सिर्फ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ इकट्ठी की गई सी। पूरे पंजाब दे विच
ये आंकड़ा 25,000 तो भी वध बनता है जदों भाई खालड़ा का मिशन है जिहड़ा ओह अगे तोरिया गया खालड़ा मिशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत उन्होंने परिवार के वलों। ते भाई खालड़ा ने यह सारा जिहड़ा वेरवा है सारा रिकॉर्ड इन्हां शमशान घाटां दे विचों सिवियां दे विचों तैयार कीता सी। तुसीं सारे जानते होवोगे कि सिवियां दे विच एक रजिस्टर हुंदा है जिहदे विच लाश दा नाम जिहदा संस्कार कीता जाना है उसके पिंड दा नाम पिता दा नाम उम्र अमृतधारी जां मोना इस सारी उहदी पछाण बारे जिहड़ा वेरवा दर्ज हुंदा है। पर जिहड़ियां 6017 लाशां दा रिकॉर्ड भाई खालड़ा ने इकट्ठा कीता सी ये रिकॉर्ड उन्हां नूं म्यूनसिपल कमेटी तो मिलिया सी क्योंकि जदों शमशान घाटां दे विच कोई रिकॉर्ड नहीं दर्ज सिर्फ उन्हां नूं लावारिस लाश कहा होया सी ना लाश दा नाम ना ही उहदे पिंड दा नाम ना ही पिता दा नाम उम्र कुछ भी नहीं सी दर्ज। तां फिर जिहड़े शमशान घाट दे कर्मचारी सी उन्हां ने भाई खालड़ा नूं दस्सिया कि सारा वेरवा थानूं म्यूनसिपल कमेटी तो मिल सकदा क्योंकि असीं बालण उत्थों लैने आ बालण जिੱਥੋਂ लिया जांदा सी उत्थे सारा रिकॉर्ड दिता होया सी खास करके रिकॉर्ड कि किहड़ा पुलिस वाला किन्नियां लाशां लैके आया। हालांकि लाशां दा वेरवा नहीं मिल सकिया पर गिणती है जिहड़ी ओह मिल गई 6017। भाई जसवंत सिंह खालड़ा ने भारत दीआं अदालतां दे विच इह रिकॉर्ड पेश कर दिता पर अदालतां ने सुनवाई करन तो ना कर दित्ती सी। उस वेले पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार सी ते बेअंत सिंह मुख मंत्री सीगे जिन्हां नूं भाई दिलावर सिंह जिहड़े पंजाब पुलिस दे विच सिपाही सी उन्हां ने मार दिता सी। पिछले दिन ही भाई दिलावर सिंह की शहीदी मनाई गई ते उसे दिन उस वेले दे जिहड़े मुख मंत्री सीगे बेअंत सिंह उन्हां दी बरसी भी मनाई गई सी। सो देश दे विचों तां इंसाफ नहीं मिलिया। उस तो बाद भाई जसवंत सिंह खालड़ा कैनेडा पहुंच जांदे ने ते इह सारा रिकॉर्ड उन्हां ने कैनेडा दी पार्लीमेंट दे विच जमा करवा दिता। कैनेडा दे सिखां दे सामने भी इस वेरवे का खुलासा किया। जगबाणी के पत्रकार हरप्रीत सिंह जवंदा लिखते हैं कि कैनेडा की सरकार ने रिपोर्ट पढ़ी दस्तावेज ते खरड़े वेख के गोरे MP कंब उठे सी आपस दे विच घुसर पुसर करन लगे कि जे ये इंसान वापस चला गया ਤਾਂ पक्की गल है उत्थे लाश बना दिता जाऊगा। इस नूं सने परिवार कैनेडा की पक्की नागरिकता देनी बनती है। नागरिकता की पेशकश भी हुई कैनेडा की सरकार दे वल्लों परिवार समेत पर अगले दिन ही भाई जसवंत सिंह खालड़ा की भारत नूं फ्लाइट सी और जिहड़े उत्थों दे सिख भाईचारे ने काफ़ी समझाया सारी रात दोस्त मित्र भी समझाउंदे रहे मिन्नतां भी कीतियां कि रिपोर्टां दसदियां ने तेरी मौत का परवाना लिखिया जा चुकिया है तू वापस ना जा कैनेडा की धरती ते ही अपने परिवार नूं बुला लै। पर भाई जसवंत सिंह खालड़ा अपनी धुन दे पक्के सी यही आखदे रहे कि जे वापस ना परतिया तां उन्हां मजलूम परिवारां दा की बनू जिहड़े मेरी तसल्ली ते इस मुहिम दे विच मेरे नाल तुरे सी मैं उन्हां नूं कल्लियां नहीं छड्ड सकदा हुण जो हुंदा वेखी जाऊ। पंजाब परतन ते भाई जसवंत सिंह खालड़ा दे नाल की कुछ वापरिया किवें उन्हां नूं लापता कीता गया ये सारी दर्दनाक कहानी भी तुहानूं दस्सांगे पर उस तो पहलां अप्रैल 1995 दे विच ही उन्हां ने टोरंटो दे विच एक गुरु घर दे विच भाई खालड़ा ने तकरीर दित्ती सी उन्हां नूं तुसीं दिल थम के सुणिओ पूरी सुणिओ एक एक शब्द है जिहड़ा वो शेर दी दहाड़ वर्गा लगदा ते जो सच उन्हां ने दस्सिया है वो पंजाब च रहण वाले हर पंजाबी नूं पता जरूर होना चाहिदा कि इस पंजाब दी धरती ते किन्ना जुल्म होया सी उस वेले। अज असीं कनेडा च एक रिपोर्ट दी गल करन आए सां वो रिपोर्ट जो पिछले 10 सालां दी जबर दी एक कहानी नूं बयान करदी है ते उस रिपोर्ट नूं जद असीं शुरू करन लगे सां उस तो पहला साडे कोल सैकड़े रिपोर्टां सीगियां पर एक सवाल सी जिहड़ा उन्हां रिपोर्टां चों सानूं कोई जवाब नहीं सी दे रहा। वो सवाल ये सी कि हज़ारां मावां अपने पुत्तां नूं उड़ीक रहीआं ने चाहे कईयां नूं पता है कि पुत्त हुण इस दुनिया ते जरवाणिया नहीं छड्डिया पर मां दा दिल ऐसा हुंदा है कि वो पुत्त दी लाश देख के भी यकीन नहीं करदी कि उहदा पुत्त उहनूं छड्ड गया। ते जिन्ना मावां ने अपने जायां दियां लाशां भी नहीं सी देखियां वो साडे ते सवाल कर रहीआं सी कि इन्ना तां पता कर दिओ कि साडा पुत्त है भी कि नहीं। उन्हां भैणां दे वीर
ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੋਰਨ ਲਈ ਰੋਕੀ ਖੜੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤ, ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਵਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜੇ, ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫ ਜਿਹਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2000 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੌਕਰ ਖੜੀ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਅਮਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ISI ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਜ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਅਸੀਂ 8-10 ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਾੜਦੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਟਰੱਕ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ 2-4 ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਪਤਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬਾਲਣ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ
कि ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 'ਚ 6017 ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗਰਮੇਜ ਕੌਰ ਜਿਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਣੋਚਾਲ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਭਰਾਓ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਜਰਵਾਣਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਹਰੇਕ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸਿਰਫ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਐ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ।
ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇਹ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP KPS ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ KPS ਗਿੱਲ ਦ ਬੁੱਚਰਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁੱਚੜ KPS ਗਿੱਲ। ਸੋ KPS ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਅੰਗਮਈ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਕਿ ਇਹ IS ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿਓ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਪਰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਚੜਾ SPO ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਬਚੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ
स्वीकार नहीं किया, सिर्फ यही निर्णय किया कि असीं भाई जसवंत सिंह खालड़ा दे मिशन नूं अगे वधावांगे अते कानूनी राह दे राहीं असीं जे इंसाफ मिल गया तां लैण दी कोशिश है जिहड़ी वो जारी रखांगे। ते आखिरकार एक दहाके बाद 2005 दे विच भाई जसवंत सिंह खालड़ा दे कतल केस दे विच पंजाब पुलिस दे 6 अधिकारियां नूं सज़ा दित्ती गई, दोषी पाए गए। पर उन्हां दोषियां दा जिहड़ा मास्टरमाइंड सी उस वेले जुल्म दा जिहड़ा राजा सी KPS गिल, पंजाब दा तत्काली पुलिस मुखी KPS गिल, उस तक पंजाब पुलिस दे हत्थ नहीं पहुंचे सी, उस तक कोई भी पहुंच नहीं सकिया ते KPS गिल किसी भी दोष की सज़ा भुगते बिना इस दुनिया तो चला गया। पर जाण वेले जो कुछ होया KPS गिल की मृतक देह दे नाल, जिवें तुसीं सारिआं ने सुनिया कि दिल्ली दे विच KPS गिल रहिंदा सी, भारत दी सरकार उसनूं सुपर कॉप मनदी सी कि उसने पंजाब दे विच खाड़कूवाद दा दौर है जिहड़ा वो खत्म कीता। एक सफल पुलिस अधिकारी उसनूं मन्निया जांदा सी सरकारां दे वल्लों और बड़े सन्मान भी दिते गए KPS गिल नूं, पर KPS गिल दे भोग दे उत्ते कोई भी अरदास करन नूं मिलिया नहीं सी। सो हुण अज दी गल कर लैंदे हां कि अज भाई जसवंत सिंह खालड़ा दा शहीदी दिहाड़ा किस तरीके दे नाल मनाया गया। ते हुण अज दी गल कर लैंदे हां कि अज भाई जसवंत सिंह खालड़ा दा शहीदी दिहाड़ा जिहड़ा वो पूरी दुनिया दे विच किस तरीके दे नाल मनाया गया, जिहड़े लोग जाणदे ने कि उन्हां दी कुर्बानी किन्नी वड्डी दित्ती है। सब तो पहला श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं सुण लैंदे हां कि उन्हां ने भाई जसवंत सिंह खालड़ा दे बारे की शब्द कहे ने। मेरी कौम का नायाब हीरा भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा, जिन्हां ने अपनी जिंदगी नूं दाਅ दे उत्ते ला के हुकूमत वालों घिनौने पाप नूं उजागर किया। दिल्ली की सरकार ने बेगुनाह सिख नौजवानों, बजुर्गों, बीबियां, बच्चों तक नूं जिहड़ा है वो को के अपनी सरकारी करिंदियां दे राहीं मरवाया और अणपछातियां लाशां कह के उन्हां दा संस्कार जिहड़ा वो कर दिता। ये भाई साहब भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा ही सन जिन्हां ने मौत की परवाह किए बिना सुख आराम त्याग के उन्हां अणपछातियां सिख नौजवानी सिखां दीयां लाशां नूं खोजना शुरू किया ते 25,000 के करीब उन्होंने अणपछातियां कह के संस्कारियां सिखां दीयां लाशां नूं उजागर किया और इस नूं दुनिया भर के मंच के उत्ते जिहड़ा है वो चुक्या। अज दे दिन कानूनी हुकूमत ने भाई साहब भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा नूं शहीद किया। मैं उन्हां दे शहीदी दिन दे उत्ते पूरी कौम नूं ये कहना चाहुंदा कि अज भी सिखां दे प्रति पॉलिसियां नीतियां उही ने कि किवें ना किवें सिखां नूं खत्म किया जाए। बस फर्क सिर्फ है कि ढंग तरीके जिहड़े ने वो बदल लए गए ने। पहला गोली नाल मारिया जांदा सी, तसीहे दे के मारिया जांदा सी। अज सानूं आपस दे विच लड़ा के बौद्धिक तौर दे उत्ते कंगाल करके मारिया जा रहा है। कौम सावधान होवे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। पंजाब दे विच एक विद्यार्थी जथेबंदी है, सत्थ विद्यार्थी जथेबंदी। पिछले कई दिनों तो लैके इस विद्यार्थी जथेबंदी दे वल्लों अपील की जा रही सी पूरी दुनिया दे विच वसदे लोकां नूं जिहड़े कि मनुखी हक्कां दी राखी दे इस अलंबरदार दी कुर्बानी नूं जाणदे ने। वो कहंदे सी कि भाई जसवंत सिंह खालड़ा नूं तुसीं जे कोई श्रद्धांजलि देनी है तां आपो अपने घर दे विच जां फिर खेत दे विच किते भी जनतक थां दे विच पिंड शहर दे विच तुसीं बूटे लाओ, बूटे ला के उन्हां नूं समर्पित करो तां कि भाई जसवंत सिंह खालड़ा नूं घर घर दे विच बच्चा बच्चा जानदा होवे। सो सत्थ विद्यार्थी जथेबंदी दी अपील दे उत्ते पंजाब ही नहीं विदेश वसदे जिहड़े सिख भाईचारे दे लोग जां होर लोग ने उन्हां ने बूटे लाए ने ते पूरा समर्थन दिता उन्हां दी इस अपील नूं। ये तस्वीरां ने जिहड़ियां तुसीं देख सकदे हो। कैनेडा दे 3 शहरां बर्नबी, न्यू वेस्टमिनिस्टर अते ब्रैम्पटन दे विच भाई जसवंत सिंह खालड़ा दे शहीदी दिहाड़े नूं जसवंत सिंह खालड़ा दिवस ते वजों मनाया जाण दा ऐलान है जिहड़ा वो कीता गया सी। उत्थों दे स्पैशल उत्थों दे जिहड़े मेयर ने इन्हां 3 शहरां दे मेयर ने उन्हां दे वल्लों ये जिहड़ा दिन है भाई जसवंत सिंह खालड़ा दे नाम कीता गया क्योंकि
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇ ਸੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਠੰਡਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭੋਗਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਟਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਹੋਇਆ ਕੀ, ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ, ਧੀ ਨਵਕਿਰਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੰਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਦਿਸੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਬਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਪੰਜ ਆਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਤ ਰੰਗਾ, ਕੈਸੀ ਖੂਨੀ ਸੀ ਰੁੱਤ ਆਈ, ਬੋਟੀ ਸਿੱਖ ਮਾਸ ਜਵਾਨੀ ਦੀ, ਹਰ ਨਦੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਨੇ ਖਾਈ, ਆਬ ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਆਬ ਦੇ ਆਬ ਦਾ ਤਨ ਮੇਰਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਬਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਨ ਪਾਏ ਵੈਣ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਖੀ ਨਾ ਵੇਖੇ ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਲਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰਾਖ ਦਾ ਨਾਮ ਲਭਾਵਾਂਗਾ, ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ
ਦੀਪਕ ਬਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਚੁਣ ਮਾਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਲਾਲ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਦੋ ਫੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਰੇ ਫੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਸਭਨਾ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਖ ਕਰੋਗੇ ਤਨ ਮੇਰਾ, ਤਾਰਾ ਬਣ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਵਾਂਗਾ। ਆਫਤਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਬਣ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਘੋਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦ ਵਾਲੀਐਂਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਬਹਾਦਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਖਕਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਕੇ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਨੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਹਨੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋ ਇਹ ਦੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਿਓ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਜ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।